નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સમાચારોમાં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. આજે પીએમ મોદી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બાઇડનની મુલાકાત કરશે. પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે ક્વાડ સંમેલનમાં પણ ભાગ લેવાના છે. તેઓ અમેરિકાના પ્રવાસે છે, ત્યારે આજના દિવસે તેઓ બાઇડન સાથે મુલાકાત કરશે, સાથે જ ક્વાડ સંમેલનમાં પણ ભાગ લેવાના છે. તો સમગ્ર વિશ્વની નજર રહેલી છે બંને મહાનાયકોની આ મુલાકાત પર. અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાથે તેમણે બેઠક કરી. કમલા હેરિસની સાથે તેમણે બેઠક કરી હતી, જેમાં કમલા હેરિસે ભારતમાં જે રસીકરણનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે તેની પ્રશંસા કરી. અમેરિકા 3 દિવસના પ્રવાસ પર ગયેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ સાથે બેઠક કરી. કમલા હેરિસે કોરોના પર પીએમ મોદીની લીડરશીપ પર વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે ભારતના પીએમનું સ્વાગત કરી તેઓ ખૂબ ખુશ છે. તેમને ભારતની મદદ કરીને પણ ખુશી મળી છે. મીટિંગ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે મારું અને મારા ડેલિગેશનના સ્વાગત માટે ખૂબ ધન્યવાદ. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મુલાકાત દરમિયાન અમેરિકન ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસની ખૂબ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે કમલા હેરિસ આખી દુનિયા માટે એક પ્રેરણા છે. પીએમએ કમલા હેરિસને ભારત આવવા નિમંત્રણ આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જો તે ભારત આવશે તો આખો દેશ ઘણો જ ખુશ થશે. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वाशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे।
एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। તો આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન સાથે મુલાકાત કરવાના છે અને ક્વાડ સંમેલનમાં તેઓ ભાગ લેવાના છે। વ્હાઇટ હાઉસમાં ક્વાડ સંમેલન યોજાવાનું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે ક્વાડ સંમેલનમાં ભાગ લેશે અને રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન સાથે તેઓ મુલાકાત કરશે। તેમની આ મુલાકાત પર વિશ્વની નજર રહેલી છે। દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત કરવા માટે આ મુલાકાતમાં ચર્ચા વિચારણા થઈ શકે છે। સાથે જ અલગ અલગ મુદ્દાઓ જે દુનિયાને અત્યારે હાલ हैरान परेशान करी रहा है तेना पर पण आ मुलाकातमां चर्चाओ थशे। आजे तेमना अमेरिका प्रवासनो बीजो दिवस छे। आजना तेमना कार्यक्रम पर नजर करीए तो आज सौथी मुख्य तेओ क्वाडनी बेठकमां भाग लेशे, जे इंडो पेसिफिकना लोकशाही देशोनुं एक संगठन छे। आ बेठकमां अमेरिकन प्रमुख जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन अने जापानना पीएम योशिहिदे सुगा पण हाजरी नोंधावशे। આજની બેઠકમાં વૈશ્વિક રાજનીતિ, ચીનના વધતા ચંચુપાતનો મુદ્દો ઉઠી શકે છે। સાથે જ અફઘાનિસ્તાનની વર્તમાન હાલત, કટોકટી, સાયબર સ્પેસ જેવી ક્રિટિકલ ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી પર બંને દેશો વચ્ચે સહયોગ, પેસિફિક અને હિન્દ મહાસાગરમાં ચીનના ચંચુપાતનો મુદ્દો પણ ચર્ચાઈ શકે છે। તો આજે ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે તેમ છે। તેમાંથી એક છે ચીનનું વધતું જતું સંકટ, તેની સામે સહયોગ સાધવા, આંતરિક સહયોગમાં વધારો કરવા પર ચર્ચા થઈ શકે છે। પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, અલ કાયદા, ISIS અને તાલિબાનના નવા ઉભા થયેલા પડકારોની સામે લડવાને લઈને પણ ચર્ચાની સંભાવના છે। તો બીજી તરફ સાયબર સ્પેસ ટેકનોલોજી, ચીની વિસ્તારવાદની નીતિ અને મુક્ત હિન્દ પેસિફિક ક્ષેત્ર માટે પણ ભારત, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકાના નેતાઓ મંથન કરી શકે છે। ક્વાડ સમૂહથી ચીન ઘણું ચીડાય છે, તેને ગુસ્સો આવે છે, કારણ કે ચીન શરૂઆતથી જ તેને પોતાની વિરુદ્ધનું એક ગઠબંધન માને છે અને તે હકીકત પણ છે, કેમ કે ઇન્ડો પેસિફિક ક્ષેત્રમાં તેની જોહુકમી આ દેશોને હેરાન કરી રહી છે। અહીંના નાના દેશોને રક્ષણ માટે 4 મોટા લોકશાહી દેશો તેની વિરુદ્ધ એક થયા છે। ભારત, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકા, ખાસ કરીને તાઇવાન અને હોંગકોંગને આખું ગળી જવાના પ્લાનમાં ક્વાડ અડચણ બની શકે છે। આ બેઠકમાં અફઘાનિસ્તાન અને હિન્દ પેસિફિક વિસ્તારમાં ચીનની ગતિવિધિઓ પર કોઈ નક્કર રણનીતિ બની શકે છે। આ વિસ્તારમાં ચીનને ઘેરવા અને આ વિસ્તારમાં મુક્ત પરિવહનને જાળવી રાખવાની વ્યૂહરચના બની શકે છે। ચીનને ક્વાડના માધ્યમથી તેની સામે કાર્યવાહી થવાનો ડર છે। ખાસ કરીને અમેરિકન હુમલાનો ડર તેને સતાવી રહ્યો છે। તો ક્વાડ એ 4 દેશોનું ગઠબંધન છે। ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને અમેરિકા તેના સભ્ય દેશો છે। આ સમૂહમાં ક્ષેત્રીય, વૈશ્વિક અને આર્થિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થતી હોય છે। આ સંગઠનનું મહત્વ અને તેનો ઇતિહાસ ઘણો જ રોચક છે। ક્રિટિકલ અને ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી અને દરિયાઈ સુરક્ષા જેવા વિષયો પણ કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે। આપદા અંગે રાહત કાર્યો, ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થાય છે। જો કે તેની રચનાની સૌથી વધુ તકલીફ ચીનને થઈ છે। કોરોના મહામારી પછી હિન્દ પેસિફિક ક્ષેત્રમાં મુક્ત પરિવહન માટે ક્વાડની રચના થઈ છે। ચીનના વધતા જતા ચંચુપાત અને અફઘાનિસ્તાનમાં તેની ભૂમિકાને લઈને પણ તેમાં ચર્ચા થાય છે। આ ગઠબંધનનું નામ છે ક્વાડ્રિલેટરલ સિક્યોરિટી ડાયલોગ। 2004ની સુનામી બાદ તેને બનાવવાનો પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવ્યો। ભારતે પડોશી દેશોને મદદ અને રાહત માટે પ્રયાસો શરૂ કર્યા અને અમેરિકા, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા તેમાં સામેલ થયા। તત્કાલીન જાપાનીઝ પીએમ શિન્જો એબેએ તેનો પાયો નાખ્યો, જેમાં ફિલિપિન્સના પાટનગર મનીલામાં તેના अधिकारीઓની એક મુલાકાત થઈ। જો કે શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયા તેનાથી અલગ થઈ ગયું હતું। તે ચીનને નારાજ નહોતું કરવા માંગતું, પણ 2017માં તે ફરીથી તેમાં સામેલ થયું।
2019 અને 2020માં ક્વાડના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક મળી, જેના બાદ માર્ચ 2021માં અમેરિકાએ આ ગઠબંધનની આગેવાની કરી. તેના હિન્દ પેસિફિક વિસ્તારને મુક્ત પરિવહન માટે ખુલ્લું રાખવાના પ્રસ્તાવને અન્ય દેશોએ પણ ટેકો આપ્યો. તો 4 દેશોનું ગઠબંધન છે આ ક્વાડ, જેમાં ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને અમેરિકા સભ્ય દેશો છે. તેના ઇતિહાસ પણ રોચક છે. આગળ વધીએ, નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર. જામનગર જિલ્લાના જોડિયા પંથકમાં દિવસ દરમિયાન 7 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ. જોડિયાના લીંબુડા ગામમાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ પહોંચી અને ત્યાંની પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવ્યો, જ્યાં ઘણા બધા ખેતરો તળાવ બની ગયા છે. ખેડૂતોના મતે આ ગામમાં 1000 વીઘા ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. હાલ કપાસ અને મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. જોડિયાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા. વરસાદ ખાબકતા રસ્તા ઉપર જાણે કે નદી વહી રહી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. અનેક ગામોમાં પાણી ફરી વળ્યા. જિલ્લાના ઊંડ 2 ડેમના 3 ગેટ 2 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા. તો જોઈ રહ્યા છો આપ વરસાદ બાદ શું પરિસ્થિતિ થઈ. તો આ તરફ અંકલેશ્વરમાં કાપોદ્રા પાટિયા જલધારા ચોકડી પર વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોએ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો. ભરૂચના દાંડિયા બજારમાં પણ તળાવની જેમ પાણી ભરાયેલું જોવા મળ્યું. પાણીના પ્રવાહમાં એક મોટી દુર્ઘટના પણ ટળી. ઘૂંટણસમા પાણીમાંથી પસાર થતા 9 લોકોને સ્થાનિકો દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યા. પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં એક બાઇક પણ તણાયું હતું. નવસારી અને ગણદેવી તાલુકામાં 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા લોકોએ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. નવસારી અને ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે જિલ્લાની નદીઓમાં પાણીની આવક વધી, જેના કારણે નદી પરના લો લેવલ પુલ અને કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થતા જિલ્લાના ઘણા ગામડાઓને એક મોટો ચક્કર મારીને મુખ્ય મથકે પહોંચવું પડી રહ્યું છે. સુરતમાં સારા એવા વરસાદના પગલે કીમ નદીમાં નવા નીરની આવક થઈ. નદી બંને કાંઠે થઈ જતા માંગરોળ તાલુકાના સેઠીથી વેલાછા ગામ વચ્ચેનો લો લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો. આ બ્રિજને ઊંચો કરવાની માંગણીને લઈને સ્થાનિકો દ્વારા તંત્રને અનેક વખત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે કામ ન કરવામાં આવ્યું. થોડું પણ પાણીની આવક થાય તો આ બ્રિજ ડૂબી જાય છે, જેના પગલે લોકોને આશરે 15 કિલોમીટરનો ચક્કર મારવો પડે છે. તો બનાસકાંઠાના અંબાજીમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. ભારે વરસાદથી અંબાજીના બજારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. બજારો બંધ હોવાથી વેપારીઓની હાલાકી ઘટી. બજારમાં પાણી હોવાથી વાહન ચાલકો અટવાયા. આગળ જોઈશું અન્ય મહત્વના સમાચારો. હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. વેલકમ બેક. ગુજરાતમાં હાલમાં વરસાદી માહોલ ચાલી રહ્યો છે. જો કે બોટાદ પંથકના રાણપુર તાલુકામાં સિઝનનો માત્ર 12 થી 13 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે અને કેનાલમાં પણ સાયફન રિપેરિંગનું કામ ચાલુ હોવાથી પાણી ન અપાતા ખેડૂતોને પાકની પિયત માટે તંગી ઊભી થઈ છે. તાજેતરના દિવસોમાં વરસાદી ઝાપટા જેવી સ્થિતિના કારણે કપાસના છીંટવામાંથી બહાર નીકળેલો કપાસનો પાક ફેલ થઈ રહ્યો છે, તેમજ તલના પાકમાં પણ નુકસાન થયું છે, જેથી સરકાર કેનાલમાં પાણી છોડે અને નિષ્ફળ ગયેલા પાકમાં સહાયતા આપે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે. વરસાદના કારણે કપા અને તલ હાવ ફેલ થઈ ગયા. અમારે ધારો કે અત્યારે કપાસ છે ને ઉતાણી સુધી અમે રાખીએ અને ઉતાણી સુધીમાં અમને સારું એવું ઉત્પાદન મળી શકે. હવે હાલમાં અમારા ગણિત પ્રમાણે અત્યારે જે પહેલાંના કંઈ ઝીંડવા થઈ ગયેલા હોય એનું કદાચ વીઘે 10 કિલો આવે. જો અમે આને રાખવી અને ઉતાણી સુધી આવે તો ઓછામાં ઓછું 500 કિલો એટલે 25 મણીઓ વીઘો આવે. એટલે ભયંકર નુકસાન થયું છે અમને. જ્યારે કપાસ સોંપ્યો ત્યારે વરસાદ આવ્યો અને અમે સોંપી દીધો. પછી વરસાદે ખેંવરાયું એટલે પાણીમાં કેનલ જાણે બંધ હતી, સાયફર તૂટી ગયું એમાં. પછી વરસાદ આવ્યો ત્યારે કંઈ કપાસને એ તૂટવા માંડ્યા. એટલે કપા ઉપર વરસાદ અત્યારે પડે છે એટલે કપા જે તૂટે એ હાવ ગોગડું વળી જાય છે. પાછોતરો વરસાદ છે
અને ભેજને કારણે જે ઘણીવાર છે બેક્ટેરિયાનો રોગ આવતો હોય છે. એટલે પાંદડામાં જે ખરવાનું કારણ છે, જે કપાસ વહેલા વાવેલા હતા એમાં પાંદ ખરવાને કારણે બેક્ટેરિયા રોગ લાગવાને કારણે પાંદ ખરી ગયેલ છે, એટલે એ કપાસ એવા દેખાય છે. અને જેમાં ખાસ કરીને ફાલ વધારે છે, જે જીંડવા ફૂલેલા છે, એમાં થોડું ઘણું નુકસાન ક્વોલિટી બાબતે વરસાદને કારણે થઈ શકે છે. કરજણમાંથી ગુરુવારે સરકાર માટે શરમજનક દ્રશ્યો સામે આવ્યા. એક ગામમાં અંતિમ વિધિમાં પણ મૃતકના પરિવારજનોએ હાલાકી વેઠવી પડી. આ દ્રશ્યો કરજણના પાછિયાપુરા ગામના છે, જ્યાં નથી જળવાતો મોતનો મલાજો, કારણ કે ગામમાં આજ દિન સુધી સ્મશાન બન્યું જ નથી. ગુરુવારે ગામમાં જ્યારે એક વ્યક્તિનું નિધન થયું, બીજી તરફ ધોધમાર વરસાદ પણ શરૂ હતો. એવામાં મૃતકને અગ્નિદાહ કેમ આપવો એ સવાલ ઊભો થયો. વરસતા વરસાદમાં ડાગુઓએ અડધા સૂકા અને અડધા ભીના લાકડાની ચિતા ગોઠવી અને ઉપર તાડપત્રી જેવું પ્લાસ્ટિક રાખી અંતિમ વિધિ કરી. આ પ્રકારે દાહ સંસ્કાર માટે પણ મુશ્કેલી પડતી હોય એવા દ્રશ્યો મૃતકના પરિવારજનોની લાગણીને ઠેસ પહોંચાડનારા છે. એટલું જ નહીં, તંત્ર માટે શરમજનક પણ છે. ગામના એક અગ્રણીના મતે સરકારે 2 જગ્યા પર સ્મશાન માટે મંજૂરી આપી છે, પરંતુ સ્મશાન બન્યું નથી. બીજી તરફ સરપંચનો દાવો છે કે તેમણે સ્મશાન બનાવવા માટે 3 ઠરાવ રજૂ કર્યા છે, પરંતુ સરકારમાંથી મંજૂરી મળી નથી. સ્મશાન માત્ર કાગળ પર છે, વાસ્તવિક જગ્યાએ સ્મશાન છે નથી. એ સ્મશાન ના હોવાના કારણે આપ જોઈ શકો છો કે હાલની અંદર ચાલુ વરસાદની અંદર અમારે અંતિમ વિધિ માટેનું સ્થાન ના હોવાના કારણે અમે અત્યારે અહીંયા છે વરસાદ ફૂલ પડી રહ્યો છે, પરંતુ સ્મશાન ના હોવાના કારણે આજે મોટામાં મોટો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થયો છે કે અંતિમ વિધિ માટે અમારે કરવું શું. 2 ઠરાવ કરીને આપેલા છે, પણ હવે સરકારે મંજૂરી આપે ત્યારે પાછો 3જો બનાવી નાખ્યો છે હમણાં. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.